कि आधे पैसे केंद्र सरकार देगी और आधे पंजाब सरकार देगी। पर उस सानू हैरानी हुई जो केंद्र सरकार ने फ्रूट पक्का हुआ था, गिरने वाला था, उस दिन अपील दायर कर दी हाई कोर्ट में। तो सामने बहुत सारे सिखों को हैरानी हुई कि ये तो फैसला ही उल्ट हो गया कि अब तो हमारा फ्रूट पक्का है तो ये गिरने में नहीं दे रहे। इसलिए हमें दुख लगा। हम असी सारे ने ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਣਿਆ ਬਣਨਾ 365 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कैबिनेट साथियों तकरीबन 300 व्यक्तियों डिटेन किया गया सी, जोधपुर जेल च रखा गया सी। बाद विच तकरीबन 1999-92 दौरान 3 बैजा रिहा भी किया गया। इन्हां विचों 40 जी 4 लाख रुपए प्रति डिटेनी देने का फैसला होया जी। सरे ब्याज 6% ब्याज। सो कुल राशि तकरीबन 4.5 करोड़ बनती है, जिस विचों पंजाब सरकार का 2.25 करोड़ रुपए का हिस्सा है, जिसनों की अज असी चेकां दे रूप विच लाभार्थियों को वितरित करांगे। हल्का पट्टी तो विधायक सरदार हरविंदर सिंह गिल जी नूं कि अपने विचार साझे करें। समूह पंजाबियों के दिलों की धड़कन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने सारे साथी मंत्री साहबान, MLA साहबान और जोधपुर जेल के विच लंबा समा नज़रबंद रहे, उन्होंने विचों 40 नज़रबंद जिन्होंने अज कंपनसेशन दी जानी है और बाकी सारे हाजरी नाल फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं थोड़ी जी डिटेल इस करके दसना चाहता कि मैं भी इन्हां साथियों के नाल 5 साल जोधपुर जेल में रहा और बड़ियां लंबियां यातनावां झल के 89 दे विच सारे रिहा हो के आए। तकरीबन 365 जाने टोटल सी। उहदे विचों 200 तो वध लोगों ने पहला लोअर कोर्ट दे विच रिट की भी सानू कंपनसेशन मिलनी चाहिए है। लोअर कोर्ट तो बाद सैशन कोर्ट अमृतसर दे विच रिट की गई, जिहदे विचों तकरीबन 40 लोगों ने रिट की सी और वो मामला चलदियां चलदियां 28 साल बाद 2017 की अप्रैल महीने दे विच इस संबंधी फैसला किया। और वो फैसला करने के पिछे सब तो वड्डा कारण बनया कि जदों 2002 दे विच सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बनी और उन्होंने इन्हां सारे डेटन्यूज़ नूं 1-1 लाख रुपया कंपनसेशन के तौर पर दिता। 365 लाख रुपया महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 2004 के कंपनसेशन के तौर पर दिता। और साडे सैशन जज अमृतसर ने जो फैसला सुनाया और उन्होंने बकायदा इस गल की बुनियाद बना के कि मैं 5 लाख रुपया कंपनसेशन देना चाहता है, पर क्योंकि पंजाब सरकार ने पहला 1-1 लाख रुपया दे दिता है तो मैं 4 लाख रुपया कंपनसेशन का डिग्री कर रहा, नाल 6% ब्याज देने का फैसला किया। और उन्होंने दोवां पार्टियां नूं अद्धा पंजाब सरकार ते अद्धा सेंटर सरकार नूं ये सारा पे करने वास्ते कहा। और मैं भी गल दसना चाहुंदा कि जदों दोबारा महाराजा साहब की सरकार बनी 2017 दे विच ते अमृतसर कोर्ट वालों फैसला आने तो बाद तकरीबन अप्रैल महीने दे विच महाराज साहब दरबार साहब हरमंदर साहब मत्था टेकन गए। उत्थे कोई नज़रबंद इन्हां नूं मिले कि अमृतसर की अदालत ने फैसला कर दिता है कंपनसेशन देण दा। साडी तुहानूं बेनती है कि तुसीं इहदे संबंधी किसी उच्च अदालत विच चैलेंज ना करना। और महाराज साहब ने इन्फॉर्मेशन दफ्तर अमृतसर में बैठिया उस वेले उन्होंने सामने कमिटमेंट कर ली कि पंजाब सरकार वालों किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी होर अदालत में इसनूं चैलेंज नहीं किया जाएगा। और इत्थे ही बस नहीं, इन्होंने एडवोकेट जनरल को टैलीफोन करके कह दिता कि आप चैलेंज नहीं करना और 90 दिन के रिट करनी होंदी है। पर 286 उन्होंने 90 दिनों तो बाद 286 दिन होर बीत जाने तो बाद सेंटर सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिट कर दी।
ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਲ ਮਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 286 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ 28 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ 15-20 ਸਾਲ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਲਾ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ 15-20 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 50% ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, 4 ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ 2 ਟਰਮਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ GST ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਕਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰਨਗੇ। 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 365 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 9 ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 40 ਨੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਛੱਤਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਵਰਗ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਅੱਜ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ, STF ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 80% ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦ ਸੀਗੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ MA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹੇ ਰਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੰਡਾਇਆ ਇਸ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ। ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਕਰੇ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਹੰਡਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਸ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਆਪ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ MA ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ MA ਕੀਤੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ MA ਕੀਤੀ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 224 ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਕੋਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, 27 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫੀਸ ਕੋਡ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਲੜੇ, ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਲੜੇ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮਈ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਸੈਟ ਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 4 ਕਤਲ ਪਾਤੇ ਗਏ, 2 ਹੋਰ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁਗਤੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 165 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਲਫਨੰਗਾ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੇਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਲਾ ਸਾਕਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੁਖੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਦਿਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਜੇ ਪੈ ਗਈ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ 30 ਸਾਲ ਅਪੀਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੂਲ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ। ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਫਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਾਈ, ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਡੰਗੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਹੰਡਾਏ ਸੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੱਟਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 4 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਚੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਿਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਬਚਣਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਚ 'ਚ ਗੋਲ ਮਾਰਿਆ, ਅਖੀਰ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ RSS ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧਪੁਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ RSS ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ MPਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖेंगे, ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਲੜਤੇ ਰਹੇ ਫੌਜ ਕੇ ਸਾਥ। ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੇ ਇੰਨੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ RSS ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ, 28 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਲਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ RSS ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਲੜਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ RSS ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਮਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਨਹੀਂ 365 ਸੀ, 365 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਜੜੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ MA ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਲਾਅ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ MA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਖੂਨ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਤਗੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। और वीरों और बहनों जो आज तुसीं पूरे इकट्ठे होए हो, ये ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ। ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ
ਠੰਡ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 365 ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ, ਫਿਰ ਜੋਧਪੁਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 40 ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬੋਝਾ ਚੱਕਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲੇ ਰਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ, ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1,65,000 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਹੈਰੋਇਨ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ ਹੁਣ ਵਿਕਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ